गुजराती में आपનું સ્વાગત છે અને આપની સાથે હું છું મિત્તલ ખાણિયા। મહત્વના સમાચારો પર નજર કરીએ તો ગાંધીનગરથી વિદેશી ડ્રગ્સ સપ્લાયનો પર્દાફાશ થયો છે। ગાંધીનગરની ફાર્મા ફેક્ટરીમાંથી આ ડ્રગ્સ બનતું હતું। જાલુંદ્રાની મેગશ્રી એગ્રો ફાર્મા કંપનીમાં આ ડ્રગ્સ બનતું હતું। ડ્રગ્સ બેંકોક થાઈલેન્ડ મોકલવાનું હતું। ડીઆરઆઈએ 50 કિલો કેટામાઇન ડ્રગ્સ ઝડપી પાડ્યું છે। અમદાવાદ એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સમાંથી ડીઆરઆઈએ વિદેશમાં જતું કન્સાઇનમેન્ટને સીલ કર્યું છે। કન્સાઇનમેન્ટ કેમિકલ તરીકે જાહેર કરાયું હતું તો 25 કરોડની કિંમતનું 50 કિલો ડ્રગ્સનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે। ડીઆરઆઈની આ સૌથી મોટી કાર્યવાહી એર કાર્ગો કોમ્પ્લેક્સ પરથી ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે। દહેગામના જલુંદ્રામાં જે મેઘશ્રી જે કંપની જે છે એગ્રી ફાર્મા કંપની કે જ્યાં ડીઆરઆઈએ દરોડા પાડી અને કેટામાઇન ડ્રગ જે છે તે જપ્ત કર્યું છે અને 3 લોકોની પૂછતાછ પણ કરવામાં આવી રહી છે। જો કે અહીંયા કેટલાક જે મજૂરો જે છે તેઓ અહીંયા કામ માટે જે તેઓ અહીંયા આવ્યા હતા, પરંતુ તેઓ અહીંયા જોડાય કામ નોકરીમાં જોડાય તે પહેલાં તેઓનું જે રીતના કહેવું છે કે તેઓ અહીંયા નોકરીમાં જોડાય તે પહેલાં અહીંયા પોલીસના દરોડા પડ્યા, ડીઆરઆઈના દરોડા પડ્યા અને અત્યારે આ જો કે ફેક્ટરી જે છે તે સીલ કરવામાં આવી છે અને આ જે મજૂરો જે છે તેઓ પાસેથી આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? कमलेश कुमार नाइट डूंगरपुर से आया। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से आए हैं, क्या है, क्या काम? कल शाम को यहाँ काम के लिए आया था। दोस्त के थ्रू सूचना मिली थी यहाँ मानसों की जरूर है, तो उस हिसाब से मैं काम पे आया था। 15,000 की सैलरी मिलेगी यूँ बोला था, तो काम करने के लिए आया। तो क्या आप आए तब क्या यहाँ पे क्या चल रहा था? आप बोल रहे हैं जिस प्रकार से पुलिस आई थी। मैं आया तब यहाँ पे काम अंदर चल रहा था, वो रिएक्टर है अंदर तो मशीन चालू था और इधर एक भाई बैठे थे झूले में, तो हम आए और उनसे पूछा तो उन्होंने बोला अभी सो जाओ, तुमको कल से काम पे लगा देंगे। ओके। और आधा घंटा भी नहीं हुआ उतने में रेड पड़ी। ओके। पुलिस आई थी तब क्या आप लोगों को पूछताछ नहीं की पुलिस ने? हमको से भी की, सारी नाइट हमको भी बिठा के रखा था, नाइट और पूरा दिन, और पूछताछ भी की। हमने बता दिया जो आपको बता रहे हो, उनको भी बताया, हमको जो मालूम है वो यही है, उससे ज्यादा हम जानते नहीं है। काम एक भी दिन किया नहीं है यहाँ पे, एक भी दिन काम नहीं किया है? नहीं, अभी इनके काम करने की कोशिश में थे तब भी हमको वो रेड पड़ गई, तो उसके बाद काम पे लगा ही नहीं। ओके। क्या ये पूरा रेंट पे है, ये क्या है, ये जो फैक्ट्री है वो पूरा वो तो हमें मालूम नहीं मालूम है। ओके। तो पुलिस ने फिर क्या क्या काम जो क्या कार्यवाही की यहाँ पे? वो तो हमको अलग बिठाया था, उनको भी अलग बिठाया था। ओके। तो ये किसकी फैक्ट्री है, क्योंकि आप भी जानकारी लेके आए होंगे ना कि ये क्या काम करने का है यहाँ पे? नहीं, वो तो उन्होंने बताया, मेरे फ्रेंड के थ्रू आए थे, तो हम पहले काम करते थे वही, काम कुछ ज्यादा नहीं है ऐसा बोला था। तो क्या काम क्या करते पहले आप लोग? काम पहले मैं नहीं किया ना यहाँ। नहीं, यहाँ पे क्या काम करने का था, क्योंकि ये ड्रग्स का जो बनाने की फैक्ट्री है, तो ये आपको पता था कि यहाँ पे ड्रग्स बनाने का काम होगा ऐसा कुछ? हाँ, वो तो आगे बोर्ड लगा हुआ है ना एग्री फार्मा, तो फार्मा कंपनी मतलब दवाइयों की फैक्ट्री होगी, दवाई मतलब ड्रग्स ही होता है। अब उसका जिस तरीके से उपयोग करो ऐसे होता है, वो तो हमको भी उतना मालूम है। अच्छा, बोर्ड के हिसाब से। अच्छा, ये नशे के दवाई बनेगी, ड्रग्स बनने की ऐसी कोई जानकारी आपको थी यहाँ पे? नहीं, वो बोर्ड के हिसाब से दवाई की फैक्ट्री है वो मालूम है। दवाई मतलब ड्रग्स ही होता है एक प्रकार का, हर प्रकार की दवाई लो उसमें ड्रग्स मौजूद है, ड्रग्स के सिवाय कोई दवाई नहीं है। तो कितना ये अपने को उतना तो मालूम है। पुलिस ने यहाँ से कितना जो है वो बरामद किया है, जत्था बरामद किया है यहाँ पे मिनिमम 30 किलो। 30 किलो। ओके। तो लेके गए सब पूरा? और भी जो मजदूर हैं उनसे भी अपने बात करेंगे। एक मिनट फोन करो। क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ से आए हैं? डूंगरपुर से। अच्छा पंकज, आप भी कल ही आए थे यहाँ पे काम करने के पहले से काम करते हैं? नहीं सर, मैं ये देखो ना 20 मिनट ये पुलिस की रेड पड़ी, 20 मिनट पहले आया। सिर्फ
फैक्ट्री में घूम के ना यहाँ पे आके रूम में खड़ा था, उसी टाइम वो आ गए और हमको भी पकड़ लिया साथ में। ओके, हाँ, फिर क्या किया, आपसे क्या पूछताछ की? हमसे तो कुछ पूछताछ नहीं किया, फोन ले लिया हमारा ओके, और हमको साइड में उधर ले जाके बिठा दिया, ऑफिस में बरामदे में बिठा दिया। हाँ। इसके सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, ये जो जहाँ पे आप लोग काम करने आए थे, उनका क्या नाम है? जिसकी ये फैक्ट्री है उनका क्या नाम है? फैक्ट्री वालों का तो नाम नहीं पता है, पर मैं मेरे मित्र के द्वारा आया था, उसने फोन किया था मेरे को। તો ગાંધીનગરના લીહોડામાં દેશી દારૂકાંડમાં 6 દર્દીઓને રજા અપાઈ છે। 7 દર્દીઓમાંથી 6 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે। આઈસીયુમાં રહેલા દર્દીની તબિયત સુધારા પર છે। લીહોડામાં દારૂ પીવાથી 2 વ્યક્તિના મોત થયા હતા, 7ને ગંભીર અસર પહોંચી હતી, જેઓને આઈસીયુમાં રાખવામાં આવેલા હતા। આઈસીયુમાં રહેલા દર્દીને જનરલ વોર્ડમાં દાખલ કરાયા, જો કે લીહોડામાં દારૂ પીવાથી 9 લોકોને આડઅસર થઈ હતી। વાત સુરતના ઉધનામાં પતિએ જ પત્નીની કારની ચોરી કરી નાખી। પતિએ તેના માથે દેવું થઈ જતા તેને સરભર કરવા તેના મિત્ર પાસે પોતાની જ પત્નીની કારની ચોરી કરાવી। 6 જાન્યુઆરીના રોજ ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કારની ચોરી થઈ હતી અને જેને લઈને કંચનબેને પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી। પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ કરતા સમગ્ર ઘટનાનો પર્દાફાશ થયો હતો। ઉધના પોલીસે કંચનબેનના પતિ ગોવર્ધનસિંહની ધરપકડ કરી કાર ચોરી કરનાર મિત્રની શોધખોળ હાથ ધરી છે। એમના માથે દેવું થઈ ગયેલું છે અને એમણે એ દેવું સરભર કરવા માટે જે વાહન ઉપર ટોપઅપ લોન લીધેલી હતી, એ લોનના હપ્તા ભરી ન શકતા હોવાના કારણે એમણે પોતાના મિત્રને જ ડુપ્લિકેટ ચાવી આપી અને આ વાહનની ચોરી કરાવેલી હતી। તાલાલા પાસે હળમતિયા ગામે ખુલ્લા કૂવામાં સિંહણ ખાબકી। શિકારની પાછળ દોડતી સિંહણ ખુલ્લા કૂવામાં પડતા વાડી માલિકે વન વિભાગને જાણ કરી હતી, જેથી વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે આવી પહોંચી હતી અને 2 કલાકની જહેમત બાદ રેસ્ક્યુ કરી સિંહણને સહી સલામત બહાર કાઢવામાં આવી હતી। સારવાર માટે સકરબાગ ઝૂ ખાતે સિંહણને મોકલવામાં આવી હતી। સુરેન્દ્રનગરના સાયલા તાલુકામાં ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં દીપડો દેખાઈ દેતા ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। ટીટોડા ઢાકણિયા ગામની સીમ સહિત આસપાસના ગામોમાં દીપડો દેખાઈ દેતા ગ્રામ્યજનોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે। સમગ્ર ગ્રામ્યજનો, આગેવાનો અને ખેડૂતોએ આ અંગે વન વિભાગની ટીમને જાણ કરી હતી। ગીર સોમનાથના મંડોર ગામમાં દીપડાની દહેશત યથાવત છે। 55 વર્ષીય આધેડ પર દીપડાએ હુમલો કર્યો। દીપડાના હુમલામાં આધેડ ઘાયલ થયા, હોસ્પિટલ તેઓને ખસેડવામાં આવ્યા। દીપડાના હુમલાથી ગામમાં ભારે દહેશત ફેલાઈ છે। ખેડૂતોને ખેતરમાં કામ કરવું મુશ્કેલ બન્યું છે। વન વિભાગ તાકીદે દીપડાને પકડે તેવી સ્થાનિકોએ માંગ કરી છે। તો જૂનાગઢમાં રખડતા ઢોરનો આતંક। રખડતા ઢોરના હુમલાનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો। શિંગડા ભરાવી રાહદારીને રોડ પર પટક્યો। ઢોરે રાહદારીને પગથી ખૂંદી નાખ્યો। શહેરના રહેવાસી સંજયભાઈ મકવાણા ખાડિયા વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા અને ત્યારે અચાનક રખડતા ઢોરે તેમના પર હુમલો કર્યો। પહેલા શિંગડા ભરાવી સંજયભાઈને રોડ પર પટકી દીધા હતા અને બાદમાં 1 મિનિટ સુધી પગથી ઢોરે સંજયભાઈને ખૂંદી નાખ્યા હતા। આ સમયે આસપાસના લોકોએ તેમને છોડાવવા ભારે પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ વિફરેલા ઢોર અને તેમને પગથી ખૂંદતો રહ્યો। તો આખો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે। મહેસાણાના વડનગરમાં પુરાતત્વીય ખોદકામ દરમિયાન લગભગ 2800 વર્ષ જૂની વસાહતના પુરાવા મળી રહ્યા છે। વડનગરમાં ખોદકામ આઈઆઈટી ખડગપુર અને પુરાતત્વ વિભાગની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે। અહીં 800 BCની આસપાસ માનવ વસવાટના ઘણા પુરાવા મળ્યા છે। છેલ્લા 7 વર્ષથી અહીં ખોદકામનું કામ ચાલી રહ્યું છે। માનવજી એમની જરૂરિયાત પ્રમાણે કઈ વસ્તુઓ ઉપયોગ કરે છે એ બધી જ વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે અને
આવનારા સમયનો જે પણ આખા દુનિયાની અંદરથી આખા ભારતની અંદર જે પણ સંશોધકો જે ટુરિસ્ટો જે પણ આવશે આના ઉપર અભ્યાસ કરશે, આ લોકોની પરિસ્થિતિ, લોકોનું જે કઈ રીતના આજ સુધી વડનગર લાઈવ રહે એ લોકોની એ બધું ખાનપાન એટલે બધું જાણશે, એનો અભ્યાસ કરશે. એમાં કોઈ બીજું નવું ચેન્જિંગ ના થાય. એક ઉપર 10 મીટર દિવાલ, ભલે કાળ અલગ અલગ આવે પણ એમની જે સાઇઝ હતી ઈંટોની અલગ સાઇઝ છે, એમની પેટર્ન અલગ આવી પણ ગલી કન્ટિન્યુટી રહી છે. આજે પણ હાલ વાત કરીએ હાલની અંદર મોડર્નમાં પણ આ જ ગલી કન્ટિન્યુટી કરે છે. આ ખોદકામમાં એક ગલી પણ મળી આવી છે જે ગલી વર્ષો જૂની છે અને આ ગલી નીચે જુદા જુદા સમયના લોકોએ ગલી બનાવી છે. એટલે કે 2800 વર્ષ પહેલા જે લોકો સૌપ્રથમ અહીં આવી અને વસેલા હતા તેમણે જે ગલી બનાવી હતી તે સમયકાળનો અંત આવ્યો અને ત્યાં અન્ય લોકોએ વસવાટ શરૂ કર્યો. પરંતુ જે ટાઉન પ્લાનિંગ હતું તે એક જ સરખું હતું. તો આજે પણ આ ગલી એટલે કે રસ્તો આગળ જતા હાલના મોડર્ન સમયના વડનગરને મળી રહ્યો છે. વડનગરમાં અત્યાર સુધી જે ઐતિહાસિક પુરાવા મળ્યા છે તેને લઈને વડનગર ખાતે હાલમાં એક મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિશ્વમાં સૌથી મોટા બીજા નંબરના મ્યુઝિયમમાં આગામી દિવસોમાં તમામ પુરાવાને રાખવામાં આવશે, જેથી કરી અહીં આવતા તમામ લોકો આ પુરાવાને જોઈ શકે અને જાણી શકે કે તેમના પૂર્વજો અને વર્ષો પહેલા જે માનવ જીવન હતું તે કેવું જીવન હતું અને તેઓ કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હતા. ઐતિહાસિક નગરી વડનગર ખાતે અત્યાર સુધી અનેક જે જૂની પુરાણી વસ્તુઓ છે મળી આવી છે, ત્યારે વધુ એક જે જગ્યા હોય છે તે અહીંયા જોવા મળી રહી છે કે તમે જોઈ શકો છો આ વર્ષો જૂની આ જે ગલી હોય છે તે જોવા મળી રહી છે. આ જ જે ગલી હોય છે તે નીચે ગલી બાય ગલી એટલે કે જે 2800 વર્ષ પહેલાં જે રસ્તો હતો ગલીનો એ જ ગલીના રસ્તા ઉપર જે સમય સાથે સાથે જે લોકો આવી ગયા છે તેમના દ્વારા આ જ જે ગલીનો જે ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો હતો અને આ જ ગલી જે હાલમાં જે મોડર્ન વડનગર છે તેના જે લોકો હોય છે તે પણ ઉપયોગ કરતા હતા. તમે જોઈ શકો છો આ જે ગલી હોય છે તેનો ઉપયોગ ખાસ કરીને શર્મિષ્ઠા તળાવ સુધી જવા માટે કરવામાં આવતો હતો. હાલમાં તમે ઉપર પણ જોઈ શકો છો કે જે હાલના જે મોડર્ન કાળના જે લોકો હોય છે તેમના દ્વારા પણ આ જે રસ્તાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. તો બીજી બાજુ આ જે ગલી હોય છે આગળ પણ જે મોડર્ન રસ્તો હોય છે ત્યાં મળી રહી છે. એટલે કે 2800 વર્ષ જૂની આ જે ગલી હોય છે નીચે જોવા મળી રહી છે. વર્ષો સુધી આ જે ગલીનો ઉપયોગ જે લોકો હોય છે તે કરતા આવ્યા છીએ. ત્યારે આપણા સાથે જે અહીંયા સુપરવાઇઝર છે તે જોડાયા છે, તેમના સાથે વાતચીત કરીશું. શું કહેશો મુકેશભાઈ, આ ખાસ કરી જે ગલી છે આ ગલી કેટલા વર્ષ જૂની હોઈ શકે છે અને શું કહેશો આનું શું પુરાવા મળ્યા છે? સાહેબ આજે વાત કરીએ તો આજે અમારું વડનગરનું જે ટાઉન પ્લાનિંગ જે હતી સિસ્ટમ એનો એક રસ્તો કહી શકાય. રસ્તો જે કહી શકાય આજે રસ્તો આપણે તમે જોઈ શકો ગલી, તો ગલી એટલે કોઈ પણ રસ્તો બને તો રસ્તા ઉપર રસ્તો બન્યો છે. વડનગરમાં જેટલા પણ અમને જે ગલીની અંદર અમે ખોદકામ કર્યું છે તો એક ઉપર એક મકાન બન્યું. તો મકાનની ગલીની વાત કરીએ તો પૂરો જ જાણવો ને ઇતિહાસ, તો જે ગલી હોય ને ગલીમાં અંદર એમાં કોઈ બીજું નવું ચેન્જિંગ ના થાય. એક ઉપર 10 મીટર દિવાલ, ભલે કાળ અલગ અલગ આવે પણ એમની જે સાઇઝ હતી ઈંટોની અલગ સાઇઝ છે, એમની પેટર્ન અલગ આવી પણ ગલી કન્ટિન્યુટી રહી છે. આજે પણ હાલ વાત કરીએ હાલની અંદર મોડર્નમાં પણ આ જ ગલી કન્ટિન્યુટી કરે છે અને આવનારા 2000 વર્ષ જે 800 વર્ષ જૂની પણ આ ગલી કન્ટિન્યુ કરતી હોય એવું અમે નક્કી પણ કરી શકીએ જો વધારે સંશોધન થાય તો. આ જે ગલીનો ઉપયોગ હતો એ ખાસ કરીને જે જૂના લોકો તો શેના માટે ઉપયોગ કરતા હશે? સાહેબ આ જે ગલી એટલે રસ્તા માટે જ આ રસ્તા માટે યુઝ કરતા હતા. આનું જે અહીંયા જે કહેવાય શર્મિષ્ઠા તળાવમાં જે પાણી લેવા માટે એમને જે જીવન જરૂરિયાત પાણી લેવા માટે ઉપયોગ કરતા હતા. બીજું કોઈ સૈન્ય માટે સિક્યુરિટી પર્પઝ તરીકે ઉપયોગ, આમ જનતા પર ચાલવા માટે પણ ઉપયોગ કરી શકે. ખાસ કરીને આજે હાલ આજે સમયકાળ આ કયો સમયકાળની છે અને નીચે કેટલા નીચે આ જે ગલીઓ હોય છે જોવા મળી શકે છે? સાહેબ ગલીની વાત કરીએ તો આજ તમે જે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે મુગલ સલ્તનત કાળ અને સોલંકી કાળની તમે લાઈવ જોઈ રહ્યા છો. એટલે જે ઉપર લેવલથી હાલ અમે 3 થી 4 મીટર ડેપમાં છીએ અને નીચે વાત કરીએ તો 10 મીટર પણ લાઈવ આ કન્ટિન્યુટી ચાલુ છે ગલી. ચોક્કસથી 10 મીટર સુધી પણ આ જે ગલી હોય છે ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો જુદી જુદી જે કાળના જે ઈંટો છે તે પણ જોવા મળી શકે છે. જે મોડર્ન જમાનાનો જે સ્ટ્રક્ચર છે તે પણ જોવા મળી રહ્યું છે. સાથે સાથે જે નીચે પણ તમે જોઈ શકો છો કે આ જ જે ગલી હોય છે તેના આજુબાજુ આ જે
અને જુદી જુદી સમયના જે લોકો હોય છે વસતા હોય છે તે પેટર્ન તમે જોઈ શકો છો. હાલ જે મોડર્ન સમયના જે લોકો હોય છે તેમના દ્વારા પણ આ જે રોડ હોય છે તે બનાવવામાં આવે છે. એટલે કહી શકાય છે કે પહેલાંના જે લોકો હોય છે ખાસ કરી નદી કિનારે વસવાનું પસંદ કરતા હતા, જેથી કરી તેમને પાણીની જે સમસ્યા હોય છે ના કરવી પડે. ત્યારે હાલમાં જે વડનગર ખાતે હોય છે તે એક બાદ એક જે પુરાવા હોય છે તે મળી રહ્યા છે કે જે પ્રૂવ કરે છે કે આ જે નગરી હોય છે તે 2800 વર્ષ જૂની નગરી છે અને અહીંયા 2800 વર્ષ પહેલાં પણ જીવન હતું. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, વડનગર. તો હાલ સમાચારોમાં આ સમય થયો છે વિરામનો. ચોરી ભગવાનના દર્શન કર્યા બાદ દાનપેટી તોડી 30 થી 35,000 રોકડની ચોરી કરી ચોર ફરાર. શાતીર ચોર સીસીટીવીમાં કેદ થતા પોલીસે ફૂટેજના આધારે તપાસ હાથ ધરી. કચ્છમાં સરહદ પરથી બીએસએફે પાકિસ્તાનીને ઝડપ્યો. ખાવડા અને લખપત વચ્ચેના પિલ્લર નંબર 1137 નજીકથી પાકિસ્તાની યુવકને ઝડપી તપાસ હાથ ધરાઈ. યુવક પાસેથી નથી મળી કોઈપણ પ્રકારની શંકાસ્પદ વસ્તુઓ. ખેડાની એશિયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આઈટીના દરોડા. ગરમ મસાલાનો વેપાર કરતા વેપારીને ત્યાં આઈટીનું સર્ચ ઓપરેશન. મોટા પાયે બેનામી વ્યવહારો મળે તેવી શક્યતા. આણંદ શહેરમાં બિલ્ડર જ્વેલર્સને ત્યાં આવકવેરા વિભાગની તપાસ. તાસ્કંદ 4 રસ્તા પાસેના રાધે જ્વેલર્સમાં વહેલી સવારથી કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ. પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે આઈટી વિભાગની ટીમોએ તપાસ હાથ ધરી. વરાછા ઝોન સુરત મહાનગરપાલિકામાં જય શ્રી રામના નારા ગુંજી ઉઠ્યા. સુરત પુણાગામમાં આવેલા 200 વર્ષ જૂના મામાદેવના મંદિર પર બુલડોઝર ફેરવાની એસએમસીના અધિકારીઓએ ધમકી આપી હતી, જેથી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને હિન્દુસ્તાન સેનાના આગેવાનો સાધુઓમાં રોષ જોવા મળ્યો. આ સમગ્ર મામલે એસએમસીના અધિકારીઓ સામે સાધુઓ અને આગેવાનોમાં રોષ વાપ્યો અને સમર્થનમાં આવ્યા. સુરતના વરાછા ઝોન મહાનગરપાલિકામાં જય શ્રી રામના નારા સાથે મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો તેમજ આગેવાનો એકઠા થઈ ગયા. મહાનગરપાલિકાના અધિકારી કમલેશ વસાવાના ઓફિસે જઈ પુષ્પનો હાર પહેરાવી સન્માન કરી રોષ વ્યક્ત કર્યો. આ કામમાં અધિકારી અને બિલ્ડરો દ્વારા પૈસાની લાલચમાં કામ કરતા હોય તેવો આક્ષેપ કરાયો અને આવા અધિકારીઓ પર કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય તેવી માંગણી હિન્દુ સંગઠનના નેતાઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પુણાગામ ખાતે આવેલ 200 વર્ષ પુરાનું મામાદેવનું મંદિર પર બુલડોઝર ફેરવવાની મહાનગરપાલિકાના અધિકારી દ્વારા ચીમકી આપતા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ તેમજ હિન્દુસ્તાન સેનાના આગેવાનો સાધુઓ સમર્થનમાં આવ્યા અને અધિકારીઓને દ્વારા મંદિર પર બુલડોઝર ફેરવવાની ધમકીને લઈને એસએમસી અધિકારી કમલેશ વસાવાને પુષ્પોનો હાર પહેરાવી સન્માન કરી રોષ વ્યક્ત કરાયો. દાહોદના લોકો સાવધાન થઈ જજો. દાહોદ શહેરમાં મહિલા ચોરે આતંક મચાવ્યો છે. મહિલા ચોર સોસાયટીમાં ઘૂસી ચોરી કરે છે. બાઇક પર ચોરી કરતી એક મહિલાની કરતૂતો સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. દાહોદ શહેરની પંકજ સોસાયટીમાં ચોરીનો બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે, જેમાં બાઇક પર આવેલી એક મહિલા મકાનોની બહાર મૂકેલા કુંડાની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતી નજરે પડે છે. ઘર બહાર લાગેલા સીસીટીવીમાં આ તસ્કરી કેદ થઈ છે. દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે મહિલા એક્ટિવા લઈને આવે છે, ઘરની બહાર ઊભી રહે છે અને કુંડા ઉઠાવીને ભાગી જાય છે. પોલીસે મહિલાને પકડવા તજવીજ હાથ ધરી છે. જૂનાગઢના જાલણસર ગામમાં અસામાજિક તત્વોના આતંકથી ગામ ભયભીત બન્યું છે. કેટલાય વર્ષોથી રજૂઆત કરવા છતાં નિરાકરણ ન આવવા મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ સહિતના ગ્રામજનો ન્યાયની માંગ સાથે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. ગામમાં કેટલાક આવારા તત્વોના ત્રાસથી ગ્રામજનો હેરાન પરેશાન થયા છે. કેટલાક શખ્સો ગામમાં દેશી દારૂની આટડીઓ ચલાવી ઈંડા અને નોનવેજની લારીઓ ચલાવે છે, ઉપરાંત મહિલાઓની ચીડતી કરી અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરે છે તેમજ ખેડૂતો સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગની ખોટી અરજીઓ કરી હેરાન પરેશાન કરવામાં આવે છે, જેથી ત્રાહિમામથી ગ્રામજનો સહિત મહિલાઓ કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું અને વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ મામલે વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવી છતાં નિરાકરણ નહીં આવતા ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. જો 15 દિવસમાં નિરાકરણ નહીં આવે તો આસપાસના તમામ 15 ગામો આંદોલનમાં જોડાશે તેવી ચીમકી સ્થાનિકોએ ઉચ્ચારી છે. ખેડા, નડિયાદ અને આણંદમાં આઈટી વિભાગ દ્વારા સાગમેટે દરોડા પડાતા બિલ્ડરો તેમજ જ્વેલર્સ માલિકો દોડતા થઈ ગયા. ઇન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા આણંદમાં તાસ્કંદ 4 રસ્તા પાસે રાધી જ્વેલર્સમાં કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી. જાણીતા બિલ્ડર અને સોના ચાંદીના શોરૂમમાં પોલીસની મદદ સાથે દરોડા પાડ્યા હતા. આણંદ શહેરમાં અનેક શોપિંગ સેન્ટર અને રહેણાંકના મકાનો બાંધકામ સાથે સંકળાયેલા નારાયણ ગ્રુપ, રાધે જ્વેલર્સ, જેડી પટેલ બિલ્ડર તેમજ કૃષ્ણ બિલ્ડરને ત્યાં આવકવેરાએ દરોડા પાડ્યા. બેનિસાબી નાણાં અંગે કાર્યવાહી હાથ ધરી. આવકવેરા વિભાગની તવાઈથી કર ચોરી કરતા વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. બીજી તરફ ખેડાની એશિયન ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આઈટીએ દરોડા પાડ્યા. ગરમ મસાલાના વેપાર કરતા વેપારીને ત્યાં દરોડા પાડ્યા. આણંદ અને ખેડાના બંને ગ્રુપના ઓફિસ, ઘર સુધી કુલ 25 સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા આઈટી વિભાગ દ્વારા અને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી. મેગા સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટી કરચોરી સામે આવવાની શક્યતાઓ છે.
ખાવા પીવાના શોખીન રાજકોટવાસીઓ ગમે ત્યાં બહાર જમશો તો તમારું પેટ બગડશે, કેમ કે ફરી એકવાર લોકોના સ્વાસ્થ્યના દુશ્મનો બેફામ બન્યા છે. ત્યારે આવા ભેળસેળિયા પર આરોગ્ય વિભાગે તવાઈ બોલાવી છે. રાજકોટમાં રેસ્ટોરન્ટમાં દરોડા પાડી 10 કિલોથી વધુનો અખાદ્ય જથ્થાનો નાશ કરાયો છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા યાજ્ઞિક રોડ પર આવેલા શ્રીનાથજી ફાસ્ટફૂડમાં તપાસ કરી હતી. અહીંથી 4 કિલો વાસી અને સડેલા બટેટા તેમજ 1 કિલો એક્સપાયરી ચોકલેટ સોસ મળી આવ્યો. ચીઝ, બટર અને લીલી ચટણીના પણ સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા. તો કાલાવાડ રોડ પર પ્રેમ મંદિર પાસે આવેલા ભોલા ફાસ્ટફૂડમાંથી વાસી પાઉં, પિઝા સહિત 5 કિલો વાસી જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ચીઝ, બટર, પાઉં, પિઝાનો જથ્થો નાશ કરાયો. આજી ડેમ દીનદયાળ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાંથી અંદાજિત 8 ટન અખાદ્ય જથ્થો ઝડપાયો. આશા ફૂડ નામની પેઢીમાં દરોડા પાડી 1 ટન ફૂગવાળા ચણા, 220 કિલો શંખજીરું, 5 ટન ચેપેલા ચણા અખાદ્ય મળ્યા. પ્રોડક્શન દરમિયાન ચણાને ચેપવા માટે શંખજીરુંનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. શંખજીરું અખાદ્ય છે, જેના કારણે પેટના રોગો થઈ શકે છે. વિરમગામની હોસ્પિટલમાં મોતિયાના ઓપરેશન બાદ 17 લોકોની દ્રષ્ટિ જતા હાહાકાર મચી ગયો હતો. ગહેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા. વેલકમ બેક. વડનગરમાં અત્યાર સુધી જે ઐતિહાસિક પુરાવા મળ્યા છે તેને લઈને વડનગર ખાતે હાલમાં એક મ્યુઝિયમ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે. વિશ્વમાં સૌથી મોટામાં મોટું બીજા નંબરનું આ મ્યુઝિયમમાં આગામી દિવસોમાં આ પુરાવા રાખવામાં આવશે, જેથી અહીં આવતા તમામ લોકો આ પુરાવા જોઈ શકે અને જાણી શકે છે. તેમના પૂર્વજો અહીં વર્ષો પહેલા જે માનવ જીવન હતું તે કેવું જીવન હતું અને તેઓ કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતા હતા. ઐતિહાસિક નગરી વડનગર ખાતે વિશ્વમાં લાર્જેસ્ટ 2 નંબરનું જે મ્યુઝિયમ હોય છે તે વડનગરના અમરથોર દરવાજા નજીક બની રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો હાલમાં જે તૈયારીઓ હોય છે, ફૂલ જોશથી આ જે તૈયારીઓ હોય છે તે ચાલી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં આ જે મ્યુઝિયમ હોય છે તે તૈયાર થશે અને આ મ્યુઝિયમ તૈયાર થશે ત્યારે વિશ્વમાં જે બીજા નંબરનું લાર્જેસ્ટ જે મ્યુઝિયમ હોય છે આ મ્યુઝિયમ અહીંયા તૈયાર થશે. આ જે મ્યુઝિયમની વાત કરવામાં આવે તો વડનગર એ ઐતિહાસિક નગરી છે અને આ ઐતિહાસિક નગરીમાં અત્યાર સુધી અનેક જે અવશેષો હોય છે, અવશેષો મળી આવ્યા છે. આ જે અવશેષો હોય છે આ અવશેષો આ જે મ્યુઝિયમ હોય છે ત્યાં રાખવામાં આવશે. ખાસ કરી જે જુદા જુદા ફ્લોર હોય છે ત્યાં જે જુદી જુદી સંસ્કૃતિઓ અહીંયા વસવાટ કરતી હોયથી તે પ્રમાણે તેમને રાખવામાં આવશે, જેથી કરી અને આ જે લોકો અહીંયા જોવા આવે તે જાણી શકે કે તેમના પૂર્વજો અને વર્ષો પહેલાં જે લોકો હતા કઈ રીતે વસવાટ કરતા હતા, તેઓ કઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરતા હતા, તે તમામ જે માહિતી હોય છે આ મ્યુઝિયમમાં મૂકવામાં આવશે. હાલ વાત કરવામાં આવે તો આ જે મ્યુઝિયમ હોય છે તેની જે કામગીરી હોય છે તે હાલ પૂરજોશથી ચાલી રહી છે અને આગામી વર્ષોમાં આ જે કામગીરી હોય છે પૂર્ણ થશે ત્યારબાદ જે લોકો હોય છે તેમના માટે આ જે મ્યુઝિયમ હોય છે તે ખોલવામાં આવશે અને તમામ જે પ્રકારની જે માહિતી હોય છે તે અહીં લોકોને મળી રહેશે. કેતન પટેલ, ન્યૂઝ 18 વડનગર. વાત હવે અયોધ્યામાં મહામહોત્સવની. દાતા કોંગ્રેસ એમએલએ કાંતિ ખરાડીએ કહ્યું છે કે અમે આજે નહીં તો કાલે દર્શન કરવા જઈશું. અમે શ્રી રામને આજીવન માનતા આવ્યા છીએ એમ પણ તેમણે ઉમેર્યું. અમે આજે નહીં તો કાલે પણ જશું ખરા. અમે એમના ઉપર અવગણના નથી કરતા. અમારું મંદિર છે, રામ અમારા છે, રામ એમના કરતા પણ અમારા અહીંયામાં વધારે વસેલા છે. જે લોકોને નતા વસતા એ અત્યારે ફતવા કરી રહ્યા છે, એમાં અમે નથી માનતા. તો અયોધ્યામાં આગામી 22મી જાન્યુઆરીએ ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાવાનો છે, જેને લઈને ભારતવાસીઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે સાથે રાજકોટ શહેરમાં માતા બનનારી સ્ત્રીઓમાં અનોખો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજકોટમાં 150 જેટલા ગાયનેકોલોજીસ્ટ ડોક્ટરો છે, જેમાંથી 100 ડોક્ટર હાલ એક્ટિવ છે. આ તમામ ડોક્ટરને ત્યાં અત્યાર સુધી 22 જાન્યુઆરીની ડિલિવરી ડેટ ફિક્સ કરાવી ચૂકી છે. આશરે 200 જેટલી સ્ત્રીઓએ 22 જાન્યુઆરીના દિવસે ડિલિવરી કરાવવા માટે નામ નોંધાવ્યું છે. 22મી જાન્યુઆરીએ રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા યોજાવાની હોય માતા બનનારી સ્ત્રીઓ આ ભવ્ય દિવસે માતા બનવાની ઈચ્છા ધરાવે છે. આ પહેલી વખતે એવું છે કે શ્રી રામલલ્લાનું પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે અને બધાનું કહેવું એવું છે કે જ્યારે આટલા વ્યવસ્થિત સારામાં સારા સમયે સારામાં સારા મુહૂર્તે જ્યારે રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની હોય એ સમયે જો અમારું બાળક આ પૃથ્વી પર અવતરે તો એ અમારા માટે સારામાં સારું કહેવાય.
તો સમાચારોમાં હાલ બસ આટલું જ. આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.